कुठल्या डिव्हिजनला असेल तर इन दॅट केस दॅट मे ओव्हरलॅप. So still I will check, Vaishnavi. Okay. To discuss this with Kasture sir also during his lecture so that we can. असं किती जणांचा प्रॉब्लेम आहे लाईटचा? Can you tell? मॅम मला पण खूप वेळ लाईट नसती. शिवानी. मॅम माझं पण. रोहिणी. अजून किती मॅम मला मुलांचा प्रॉब्लेम आहे? कधी कधी फक्त असतं. हा काय म्हणताय माझं शिवानी? प्रत्येक बुधवारी लाईट असं काय नसतं, कधी कधीच अधूनमधून लाईट नसते ना, मग तेव्हा बुडतं. ठीक आहे, बघू आपण लगेच तर ती इम्प्लिमेंट होणारी गोष्ट नाही, बट स्टील आय विल डिस्कस. यू डिस्कस विथ कस्तुरे सर ऑल्सो ड्युरिंग हिज लेक्चर. ओके. म्हणजे असं काही नाही मॅम माझं की बुधवारी सुट्टी द्या, मी फक्त सांगते की नाही बुडतात ते कधी आता कधी. बघा तुम्ही म्हणताय तर ते 4 फ्रेंड्स तुमचेच नको म्हणताय. सो यू फर्स्ट डिस्कस अमॉंग टू युअरसेल्फ, देन वी विल फायनलाइज. ओके. So shall we start? Analog communication. Up till now, whatever we have seen, first chapter, second chapter, almost 50% we have completed. All points have you understood? Is there any problem in any point? मॅडम हा पॉईंट समजलेला नाही, रिपीट करा. व्हिडिओ लेक्चर तर मी सगळे अपलोड केलेत तुमच्या लिंक मध्ये. आणि पीपीटी सगळ्या लेक्चरच्या पुढे पीपीटी नाही आहे, कारण जर कंबाईन पॉईंट्स असतील एकाच पीपीटी मध्ये तर ते मी मर्ज करून एकच पीपीटी तिथं अपलोड केली. ओके. त्यामुळं प्रत्येक लेक्चरच्या पुढे पीपीटी असेलच असं नाही, बट व्हिडिओ लेक्चर्स आर देअर इन फ्रंट ऑफ ऑल आवर लेक्चर्स. ओके. ऐकलेत का तुम्ही? व्हिडिओ ऐकताय का अपलोड केलेले? व्हिडिओ ऐकता रेग्युलरली? काही मग त्या केसमध्ये तुम्ही असं करू शकता शिवानी किंवा वैष्णवी, जर नेटवर्क इश्यूमुळे काही प्रॉब्लेम झाला असेल तर मग लेक्चर मधून थोडस त्याच दिवशी बघून थोडस समजून घ्यायचा प्रयत्न करा मग. So one thing that YouTube channel you have to subscribe, whatever are the YouTube channels. आता मी हे लेक्चर ऍक्च्युली आपल्या गुगल ड्राईव्ह मध्येच अपलोड केलेले आहेत. I will also upload it on YouTube. I will check. But still you are requested to subscribe the YouTube channel of all the teachers. Okay, at least from my side I am requesting only 1 or 2 students, they are subscribing the YouTube channel. Okay. So you subscribe that so that whatever are the new things added, त्याचे notification तुम्हाला मिळतील and it will be advantageous to you. Okay, so these basic things I have to discuss with you. So we will start with the next point. Which points we have seen in noise chapter up till now? Screen is visible to all? Yes, ma'am. येस Yes, मॅम. yes. Okay. So in noise chapter, second chapter, what points we have discussed up till now? Noise Ganesh, can you cancellation. summarize? Okay. Wait, Ankita. Ganesh, can you summarize what we have seen in second chapter? Are you noting down Derivation. something when I am teaching? नोट डाऊन करताय का सायमल्टेनियसली तुम्ही? एखादा पॉइंट जर Derivation. तुम्हाला नोट डाऊन करायचा असेल, जस्ट वेट. On that we have problems in. हा, आवाज येत नाहीये तुमचा नीट गणेश. What, ma'am? युअर व्हॉइस इज नॉट ऑडिबल. Hello, ma'am. हा, आवाज येत नाहीये म्हटलं तुमचं व्यवस्थित. आहे मॅम, फुल रेंज आहे इथे सध्या. ओके, यू कंटिन्यू देन. करतोय मॅम राईट सगळं. What points we have seen in second chapter up till now? Derivation, noise figure, Hmm. and on that problem we have seen. Okay. So in second chapter we have seen the first type, introduction of noise, Yes. sources of noise, what are types of noise, internal noise, external noise. That theoretical part we have seen, and after that we Yes. have seen the basic terms. Signal to noise ratio means what? Then Noise noise figure, figure means what? Then what temperature. is the concept of noise temperature? त्याचे फॉर्म्युले आपण बघितलेत आणि न्यूमरिकल we have solved based on the Yes. basic terms. Then next part we have started with the
noise calculations for different circuit. We have seen the Yes. noise calculations for different circuit. In that first we have seen 2-3 basic equation. PN. सगळ्यांनी equation लिहिले का back side of notebook? Have you written the equations I had told? Yes. Yes. Yes, ma'am. Okay. So PN equation we have seen. Then VN. Noise हा जसा noise power ने represent केला जातो. Equally it is represented by noise voltage. आणि नॉइज व्होल्टेजच्या कॅल्क्युलेशन साठी कुठली टर्म आपल्याला कन्सिडर करावी लागते? इक्विव्हॅलेंट नॉइज रेझिस्टन्स. एखाद्या सिस्टीम मधला ओव्हरऑल नॉइज जो आहे that overall noise of that system is represented by equivalent noise resistance. Then we have seen how to calculate VN. Basic equation for VN is under root Root 4 KT 4 kT into del F into RT. RT. square root of 4 kT del F into RT. RT. Then R equivalent, how to calculate that we have seen for serial connection, parallel connection. त्याच्यावरचे न्यूमरिकल आपण सॉल्व केलेले आहेत. काही Yes, केस मध्ये आपण रिसिव्हरचे डिव्हाइस दिलेले असतात. रिसिव्हर डिव्हाइस वी हॅव टू कन्सिडर फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ नॉइज किंवा जे काही न्यूमरिकल्स आहेत त्याच्यामध्ये दिलेले devices, those are mostly related with the receiver points. Okay, so all that things we have seen, and then we have solved numericals based on the particular point. आता आतापर्यंत आपण कुठले सिंपल सर्किटचे बघितले होते. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द नॉइज फॉर सिंपल सर्किट. म्हणजे इथं बघा या डायग्राम मध्ये दोन रेजिस्टर सिरीज मध्ये आहेत. जर एकच रेजिस्टन्स दिला असेल तर एकच येईल आरटी ची व्हॅल्यू. Based on which circuit is given, this R equivalent or R total it is finalized, and we are able to calculate the value of Vn. Now in previous lecture we have started with this point. Which one? Noise calculation for cascading amplifier. Okay, so we have started with noise calculation for cascading amplifier. कॅस्केडिंग एम्प्लिफायर म्हणजे काय? जेव्हा एखाद्या सर्किट मध्ये एका पुढे एक एम्प्लिफायर कनेक्ट केलेले असतात. इन दॅट केस हाऊ टू कॅल्क्युलेट द नॉइज. आता नॉइजचं बेसिक इक्वेशन तर सेम आहे नॉइज व्होल्टेजचं. एव्हरीवेअर दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी सेम. यू जस्ट सी वेअर आय एम पुटिंग द कर्सर. हे जे इक्वेशन आहे VN चं स्क्वेअर रूट ऑफ 4 KT del F into RT. एव्हरीवेअर दिस इक्वेशन इज सेम. फक्त काय चेंज होत आहे? R ची व्हॅल्यू आपण कशी कॅल्क्युलेट करतो ही व्हॅल्यू प्रत्येक सर्किट नुसार चेंज होते. जर सिरीज मध्ये असतील तर R1 plus R2 येईल. पॅरलल असेल तर R1 R2 डिवाइड बाय R1 plus R2 येईल. Again if sum is in series, some are in parallel. Based on that circuit it is calculated. पण हा R equivalent चा फॉर्म्युला किंवा RT चा फॉर्म्युला कॅस्केडिंग एम्प्लिफायरच्या सर्किट मध्ये वेगळा असतो. तो काय असतो ते आपण बघणार आहे. बाकी VN चा तर फॉर्म्युला सेम आहे. The formula for VN is going to remain same. Just we have to see what is the formula to calculate the RT, or it is also called as R equivalent. मग आता बघा इथं noise calculation for cascading amplifier. So for this we have to consider this given circuit. In this circuit multiple noise sources are present as VN1, VN2 and VN3. आता बघा इथं कसं दाखवलेलं याच्यामध्ये दोन एम्प्लिफायर कन्सिडर केलेले. एम्प्लिफायर 1, एम्प्लिफायर 2. इथं एम्प्लिफायरचा गेन हा A ह्या सिम्बॉलने इंडिकेट केला जातो. तुम्ही इकडे मध्ये AV बघितला असेल, बट हिअर यू कॅन जस्ट कन्सिडर इट ॲज A. पहिला एम्प्लिफायर आहे त्याच्या सिरीज मध्ये दुसरा एम्प्लिफायर कनेक्ट केलेला. व्हॉट इज द गेन ऑफ दिस फर्स्ट एम्प्लिफायर? A1. गेन ऑफ सेकंड एम्प्लिफायर इज A2. हे झालं एम्प्लिफायर रिलेटेड पार्ट. आणि बाकीचे कुठले पॉइंट्स दाखवलेले आहेत सर्किट मध्ये? हा एम्प्लिफायर ह्याच्या इनपुटला एक नॉइज सोर्स कन्सिडर केलाय VN1. एम्प्लिफायरच्या इनपुटला एक नॉइज सोर्स कन्सिडर केलेला आहे जो आहे VN1. जसं आपण ह्याच्यामध्ये बघितलं होतं इथं डेरिवेशन फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ VN बघितलेलं आपण एकच रेजिस्टन्स असताना. इथं काय केलं होतं? हा एकच नॉइज सोर्स असणार आहे कारण सर्किट मध्ये एकच नॉइज आपण कॅल्क्युलेट करतोय.
दिस इज व्ही एन आणि त्याच्या सिरीजमध्ये एक रेजिस्टन्स घेतला होता दॅट इज आर एस. तसं इथं 2 एम्प्लिफायर आहेत त्यामुळं 3 नॉईज सोर्सेस येतात इथं. लक्षात ठेवा कुठं कुठं नॉईज सोर्सेस दाखवायचे. इथं एम्प्लिफायर दाखवला आपण, इथं दुसरा एम्प्लिफायर दाखवला. ह्या एम्प्लिफायरच्या इनपुटला नॉईज सोर्स कुठला आहे VN1 आणि त्याच्या इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स किती आहे R1. स्टेप बाय स्टेप यू ट्राय टू अंडरस्टँड. एम्प्लिफायर 1 च्या इनपुटला नॉईज सोर्स आहे इक्विव्हॅलेंट व्होल्टेज नॉईज सोर्स VN1 आणि याचा रेजिस्टन्स किती घेतलेला आहे R1. हे झालं एम्प्लिफायर 1 चं इनपुट. नाउ व्हॉट इज द एम्प्लिफायर 1 आउटपुट साइड. तिथं कुठला रेजिस्टन्स घेतलेला आहे हा व्हॉट इज रेजिस्टन्स हियर R2. एम्प्लिफायर 1 च्या आउटपुटला इक्विव्हॅलेंट नॉईज रेजिस्टन्स आहे R2 आणि ह्याचा नॉईज सोर्स कुठला आहे VN2. VN2 याच्या पुढे सेकंड एम्प्लिफायर जोडलाय. हे कनेक्शन लक्षात ठेवा बिकॉज दीज आर द स्टँडर्ड कनेक्शन्स. हे नॉईज सोर्स यू कॅनॉट यूज दिस नॉईज सोर्स हिअर. आता इथं जर तुम्ही फर्स्ट एम्प्लिफायर घेतला असेल तर त्याच्या इनपुटलाच इक्विव्हॅलेंट नॉईज सोर्स येणार VN1 आणि ह्या स्टेजचा टोटल नॉईज रेजिस्टन्स आहे R1. हे 2 पॅरामीटर इथं आले. परत एम्प्लिफायर 1 च्या आउटपुटला काय आहे इक्विव्हॅलेंट इथं नॉईज सोर्स आहे VN2 आणि इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स आहे R2. दिस इज ॲट आउटपुट ऑफ एम्प्लिफायर 1 अँड इनपुट ऑफ एम्प्लिफायर 2. आता कुठली स्टेज येईल परत पुढची इथं सेकंड एम्प्लिफायर कन्सिडर केला आपण. मग ह्याच्या आउटपुटला कुठला रेजिस्टन्स घेतलेला आहे R3 आणि इक्विव्हॅलेंट नॉईज सोर्स इज कन्सिडर्ड ॲज VN3. इक्विव्हॅलेंट नॉईज व्होल्टेज इज कन्सिडर्ड ॲज VN3. हे स्ट्रक्चर लक्षात आलं सगळ्यांना. This structure is clear to all? Yes, ma'am. Is it clear? Yes, ma'am. So, uh, just wait. So, this, hello? Huh? हा आवाज येतोय का फोन आला कधी कधी तर आवाज Yes, ma'am. थोडा डिस्कनेक्ट होतो. इन दॅट केस यू टेल मी. Yes, ma'am. Okay. So this noise calculation we are considering जर 2 एम्प्लिफायर असतील तर इथे येणार R1 VN1 R2 VN2 R3 VN3. आता इथे जर पुढे थर्ड एम्प्लिफायर आपण घेतला असता तर कसं आलं असतं कनेक्शन इथं ह्याच्या सिरियल कनेक्शन मध्ये इथे येणार एम्प्लिफायर 3 त्याचा गेन असेल A3 आणि च्या आउटपुटला काय येईल रेजिस्टर R4 आणि VN4. हे लक्षात येतं स्ट्रक्चर कसं ड्रॉ करायचं एम्प्लिफायर सिरियल कनेक्शन मध्ये एका पुढे एक. आर यू गेटिंग दॅट. कॅस्केडिंग एम्प्लिफायर्स. एम्प्लिफायर 1 इनपुटला R1 VN1 एम्प्लिफायर 1 च्या आउटपुटला R2 VN2 एम्प्लिफायर 2 त्याच्या इनपुटला R2 VN2 and आउटपुटला R3 आणि VN3. N3. Okay, so just 1 minute. Just I may get disconnected because some range issue is there. If it is there, you continue. I will again rejoin.
Hello. Am Yes, I ma'am. audible? Okay. There was some range issue, so I have again logged in. Okay. So, what we were discussing, this diagram, are you getting? Yes, ma'am. Diagram समजली Yes, सगळ्यांना? ma'am. So, Yes, ma'am. step by step we will see. In this circuit, multiple noise sources are there, VN1, VN2 and VN3. And two amplifiers are there having gain as A1 and A2 as shown in the diagram. And three noise sources are there, VN1, VN2 and VN3. मग असं जर कॅस्केडिंग स्ट्रक्चर असेल तर हाऊ टू कॅल्क्युलेट द इक्विव्हॅलंट नॉइज रेझिस्टन्स? ह्या फर्स्ट स्टेजचा, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट स्टेज. इट इज हॅव्हिंग नॉइज व्होल्टेज एज VN1 आणि ह्या स्टेजचा नॉइज इक्विव्हॅलंट रेझिस्टन्स आहे R1. सेकंड स्टेजचा नॉइज व्होल्टेज आहे VN2 आणि त्याचा नॉइज रेझिस्टन्स आहे R2. थर्ड स्टेजचा नॉइज व्होल्टेज आहे VN3 आणि त्याचा रेझिस्टन्स आहे R3. दिस सेम इन्फॉर्मेशन इज गिवन हिअर. Now this formula we have to consider mainly because this we have to use for the calculations. मग ह्या केस मध्ये what is the formula for R equivalent or R total of this circuit? Carefully see this formula how to write. R equivalent or RT is given by, what is the equation? R1. पहिल्या स्टेजच्या रेझिस्टन्सच्या आधी कुठला एम्प्लिफायर आहे का? नाही. नाही. म्हणजे हा काय राहणार आहे? फक्त रेझिस्टन्स. आपण इथं VN VN2 बघत नाही, ह्या फॉर्म्युलामध्ये फक्त रेझिस्टन्स बघतोय. पहिल्या स्टेजच्या आधी कुठलाही एम्प्लिफायर नाही, त्यामुळे R1 काय येईल? ऍज इट इज येईल. प्लस सेकंड स्टेज मध्ये काय आहे? रेझिस्टन्स R2 डिवायडेड बाय, फक्त इथं R2 येत नाही, ह्या इक्विव्हॅलंट रेझिस्टन्स वरती ह्याचा गेन सुद्धा इफेक्ट करतो. ह्या पर्टिक्युलर स्टेजच्या आधीचे जे काही गेन असतील त्याचा स्क्वेअर घ्यायचा डिनॉमिनेटरला. बघा इथं ही स्टेज आहे, ह्याचा रेझिस्टन्स आहे R2. ह्याच्या आधी कुठला एम्प्लिफायर आहे? R2 च्या माग A1. A1. मग काय येणार इथं? R2 डिवायडेड बाय A1 स्क्वेअर. पहिल्या स्टेजला काय आलं नाही काही, कारण ह्या R1 च्या माग कुठला एम्प्लिफायर आहे का? नाही. त्यामुळे इथं आला R1 ऍज इट इज. प्लस सेकंड स्टेजला R2 डिवायडेड बाय, ह्याच्या मागे A1 एम्प्लिफायर आहे त्यामुळे हे काय आलं? R2 डिवायडेड बाय A1 स्क्वेअर. प्लस थर्ड स्टेज मध्ये काय रेझिस्टन्स? R3. थर्ड स्टेज मधला रेझिस्टन्स आहे R3 डिवाइड बाय काय येईल? R3 च्या आधी कुठले एम्प्लिफायर आहेत? A1 आणि A2. इट विल बी कमिंग एज A1 स्क्वेअर इंटू A2 स्क्वेअर. दिस फॉर्म्युला स्टँडर्ड हा यूज करायचा. आता जर पुढे इथं R4 असला असता, सपोज चौथी स्टेज ऍड केली असती, तर कसा आला असता हा फॉर्म्युला? R4 डिवायडेड बाय R4 A1 divided by स्क्वेअर. A1 हा, square, A square A2 plus नाही square not plus A3. into A3 square. A1 square, A2 square and A3 square. Why A3 this square. happens? That I have explained to you in the previous lecture. Suppose आता आपण एम्प्लिफायर कन्सिडर केला, हा एम्प्लिफायर आहे. हे इनपुट व्होल्टेज आहे V1 आणि आउटपुट आहे V2. तर V2 चं इक्वेशन काय येतं इन दॅट केस? व्हॉट इक्वेशन वी आर गेटिंग फॉर V2? V2 is equal to V1 into A1. Every time whatever is input voltage that will be multiplied by gain of the amplifier. मग आता ओके, अदरवाइज आय विल जस्ट राईट हिअर वर्ड. तुम्ही बघितलंय ना एम्प्लिफायरचा कन्सेप्ट माहिती आहे ना सगळ्यांना? हाऊ टू कॅल्क्युलेट द आउटपुट व्होल्टेज ऑफ एम्प्लिफायर. समजा जर 3-4 एम्प्लिफायर असतील तर प्रत्येक एम्प्लिफायरचा गेन पिक्चर मध्ये येईल ना त्या पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन मध्ये. ओके, स्टिल आय विल ड्रॉ हिअर अँड आय विल शो. सपोज दिस इज फर्स्ट एम्प्लिफायर. ओके, सो आय विल ड्रॉ हिअर. हा पहिला एम्प्लिफायर आहे. ह्याच्या इनपुटला व्होल्टेज आहे V1 आणि ह्याच्या आउटपुटला व्होल्टेज आहे सपोज V2 आणि ह्या एम्प्लिफायरचा गेन आहे, लेट अस से दिस एम्प्लिफायर इज हॅव्हिंग गेन एज A1. मग काय इक्वेशन मिळतं आपल्याला V2 चं? हाऊ यू राईट V2? V2 इज इक्वल टू, कसं कॅल्क्युलेट करता तुम्ही V2? हॅलो हॅलो, am I audible? Yes, ma'am. How we'll Yes, ma'am. calculate V2 in this case?
व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर V2? हा एम्प्लिफायर कन्सिडर केलाय मी. एम्प्लिफायरला इनपुट व्होल्टेज आहे V1 आणि आउटपुट व्होल्टेज आहे V2. तर V2 चं इक्वेशन कसं लिहितो आपण? हाऊ वी राईट इक्वेशन फॉर V2? सिंपल एम्प्लिफायर A1 मल्टिप्लाइड बाय V1. हा कन्सेप्ट झालाय ना तुम्हाला एम्प्लिफायरचा? Yes, ma'am. V2 इज इक्वल टू A1 इंटू V1. आता सपोज इथं याच्या पुढे अजून एक एम्प्लिफायर आपण कन्सिडर केलाय. ओके, सपोज वी हॅव कन्सिडर वन मोर एम्प्लिफायर हियर विच इज हॅव्हिंग गेन ॲज A2. याचा गेन आहे A2 आणि ह्याचा आउटपुट व्होल्टेज आपण कन्सिडर करूया V3. तर V3 कसं लिहितो आपण? V3 इज इक्वल टू V3 ला इनपुट काय आहे? व्हॉट इज इनपुट फॉर दिस V3 of this amplifier? V2. V2. So V3 we can write it as V2 into ह्याचा गेन किती आहे? ह्या A2. एम्प्लिफायरचा गेन A2. So I can write it as V2 into A2 or पण V2 चं इक्वेशन काय बेसिक इथं? V2 is A1 equal into to A1 into V1. म्हणजे इथं काय लिहिणार आपण? V3 is equal to A1 into A2 into V1. ते थोडंसं स्पेस कमी आहे म्हणून अलीकडे आले. लक्षात घ्या थोडं इक्वेशन. वर खाली होतात ते फॉर्म्युले. हा बट कन्सेप्ट आर यू गेटिंग? इथं जे लास्टचं इक्वेशन असणार आहे आता V3 ला, ते V3 चं इक्वेशन काय लिहू शकतो आपण? इन्स्टेड ऑफ दिस वी कॅन राईट दॅट इक्वेशन ॲज V3 इज इक्वल टू A1 इंटू A1 A2 इंटू V1. V1. मग पुढचं जर बघितलं तर परत तिथं काय येणार? V4 जर घेतला पुढचा तर V4 विल बी इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू V1. म्हणजे मला काय सांगायचंय की प्रत्येक तुम्ही जेव्हा एम्प्लिफायर कन्सिडर करता एका पुढे एक आपण कनेक्ट केलेले, प्रत्येक एम्प्लिफायरचा गेन इफेक्ट करतो फायनल व्होल्टेज वरती. सेम कन्सेप्ट यू हॅव टू अंडरस्टँड हियर. दॅट ट्रिक यू कॅन रिमेंबर की R इक्विव्हॅलेंट इज इक्वल टू पहिला ॲज इट इज घ्यायचा प्लस सेकंड स्टेज ह्याच्या मागे जेवढे एम्प्लिफायर आहेत त्याचा स्क्वेअर येतो डिनॉमिनेटरला प्लस R3 डिवायडेड बाय A1 स्क्वेअर इंटू A2 स्क्वेअर. This formula you have to use to calculate R equivalent when cascading amplifiers are used. Are you getting this formula? समजलाय का हा फॉर्म्युला? कुठल्या Yes, स्ट्रक्चरसाठी ma'am. यूज करतो आपण दिस फॉर्म्युला? Cascade. For cascading amplifiers. So the generalized formula for n stage amplifiers, जर n stage amplifier असतील म्हणजे समजा 10 असतील एम्प्लिफायर एका पुढे एक, n इज इक्वल टू 10 कन्सिडर करा, तर त्या केसमध्ये काय येईल? R इक्विव्हॅलेंट और RT चा फॉर्म्युला R1 प्लस R2 डिवायडेड बाय A1 स्क्वेअर प्लस R3 डिवायडेड बाय A1 स्क्वेअर A2 स्क्वेअर प्लस R4 divided by A1 square, A2 square, A3 square plus dash 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 up to n stage consider. RN काय येईल? Rn divided by divided by हा A1 square plus A1 square into A2 square dot AN square. An minus 1 square. n minus 1 येणार ना इथं. जर इथं R3 असेल तर इथं A2 येतोय. एक स्टेज कमी येणार कारण आधीचे कन्सिडर करतोय आपण, पहिल्याला कुठलाही एम्प्लिफायर नाही. त्यामुळे जर इथं 10 असतील तर लास्टचा A किती असेल? 9 नंबरचा असेल. R15 असेल तर A किती असतो? A 14 स्क्वेअर असतो. ओके, दॅट फॉर्म्युला यू हॅव टू रिमेंबर. इज इट क्लिअर? फॉर्म्युला हॅव यू अंडरस्टूड? याच्यात कुठलेही डेरिवेशन नाहीये, आपल्याला फक्त ती डायग्राम ड्रॉ करायची and you have to write down that R equivalent formula. And once you get the equation for RT or once you get the value for RT or R equivalent, it is same formula you have to use. Vn is equal to, once we get R equivalent we can calculate value of Vn as Vn is equal to square root 4kT del F into R equivalent. So same formula we have to use for Vn. फक्त इथं कुठली मेथड बदलली आहे या पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर मध्ये? विच मेथड इज चेंज? Resistance calculate R करायची. equivalent resistance. Okay, I hope all of you are clear with this circuit and the formula.
नॉईज कॅल्क्युलेशन फॉर कॅस्केडिंग एम्प्लिफायर्स. एका पुढे एक कनेक्ट केले असतील तर ह्या फॉर्म्युल्याने आपण आर इक्विव्हॅलेंट कॅल्क्युलेट करायचा. आणि आर इक्विव्हॅलेंटची व्हॅल्यू मिळाली की सेम फॉर्म्युला यू हॅव टू यूज टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ Vn. Is it clear? Yes, ma'am. So based on this, we will solve the numerical. Okay. So first, read the numerical carefully and also see the diagram, because diagram should be correct for proper calculation. कारण आता इथं बघा कॅल्क्युलेशन सगळे कसे आहेत, R1 R2 A ची व्हॅल्यू ठीक आहे, A ची व्हॅल्यू चेंज होत नाही, पण R1 ही व्हॅल्यू चुकू शकते जर तुम्ही तिथले पर्टिक्युलर रेजिस्टन्स. R1 म्हणजे काय आहे, फर्स्ट स्टेजचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स. त्यात जर समजा 4 रेजिस्टन्स वेगवेगळे दिले असतील तर ते सिरियल मध्ये पॅरलल मध्ये प्रॉपरली कनेक्ट करून तुम्हाला R1 ची व्हॅल्यू काढावी लागते. सो यू हॅव टू रीड द न्यूमरिकल प्रॉपरली. त्याच्यामधल्या काय ट्रिक्स आहेत की कुठले रेजिस्टन्स सिरीज मध्ये घ्यायचे, कुठले रेजिस्टन्स पॅरलल मध्ये घ्यायचे, दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड प्रॉपरली टू सॉल्व द न्यूमरिकल्स. ओके. आता हाच पॉईंट मी थोडासा मॅक्सिमाइज करतो. यू सी दिस पर्टिक्युलर न्यूमरिकल. Okay, all of you are able to see that numerical? Yes, ma'am. So I will maximize केले मी थोडंसं बघू आपण. So I will just read it. For two stage amplifier, two stage amplifier दिलेलं आहे त्यांनी. The first stage of amplifier has gain of 10. पहिल्या amplifierचा gain किती दिलेला आहे, 10. 6000 ohm input resistance. फर्स्ट स्टेजच्या इनपुट रेजिस्टन्स किती दिलेला आहे, 6000 ओहम इनपुट रेजिस्टन्स अँड 1600 ओहम ॲज इक्विव्हॅलेंट नॉईज रेजिस्टन्स. आता मी डायग्राम मध्येच पहिल्यांदा एक्सप्लेन करते तुम्हाला, बिकॉज यू हॅव टू ड्रॉ दिस डायग्राम फ्रॉम वॉट एव्हर इज गिवन डिस्क्रिप्शन. आता हे तर सेम राहणार आहे. हा एम्प्लिफायर कायम वरच्या लाईनलाच इंडिकेट करायचा. इथं काय केलं आपण, A1. A1 ची व्हॅल्यू किती आहे, A1 इज इक्वल टू 10. 10. आता हे जे काही डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे हे कुठलं दिलेलं आहे, फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्प्लिफायर. म्हणजे हे जे काही पॉइंट्स आहेत इथपर्यंतचे हे सगळे पॉइंट कुठे येणार आहेत, त्या A1 एम्प्लिफायरच्या मागच्या साईड, बॅक टू द A1 एम्प्लिफायर. For two stage amplifier, the first stage of amplifier has gain of 10. हे समजलं तुम्हाला. इथं आपण A1 ठेवला. A1 नेहमी वरच्या साईडला ड्रॉ करायचं. A1 ची व्हॅल्यू किती आहे इथं, 10. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ A1, 10. 10. 6000 ohm input resistance and 1600 ohm as equivalent noise resistance. म्हणजे ह्याच्या इनपुटला दोन रेजिस्टन्स येतील आपल्याला. एक म्हणजे काय दिलंय त्यांनी, इनपुट रेजिस्टन्स किती दिलेले, 6. ओके, दॅट यू कन्सिडर एज 6 ओहम. दिस यू कॅन करेक्ट. 6000 नाही, हा किती दिलेला आहे रेजिस्टन्स, 600 ओहम. आणि त्याच इनपुट स्टेजचा इक्विव्हॅलेंट नॉइज रेजिस्टन्स किती दिलेला आहे, what is the equivalent noise resistance given in that case, 1600 ohm. Okay, so just whatever are the values given in the diagram, that only you consider. So R equivalent is given as 16,000 and this input resistance is given as 600 ohm. ह्या values consider करू नका, I will correct it afterwards. Equivalent resistance दिलेला आहे 16,000 ohm and input resistance is given as 600 ohm. So these two resistances whatever are given, this you have to consider in series connection. लक्षात घ्या, मी तुम्हाला डायग्रामचे काय पॉइंट सांगते. पहिला दिलेला आहे एम्प्लिफायर 1. एम्प्लिफायर 1 तर कुठे येणार, ऑब्विसली पहिल्या स्टेजच्या वरच्या साईडला. मग फर्स्ट स्टेज मधले कुठले रेजिस्टन्स दिले आहेत त्यांनी, दोन रेजिस्टन्स दिलेले, इक्विव्हॅलेंट नॉइज रेजिस्टन्स आणि इनपुट रेजिस्टन्स. इक्विव्हॅलेंट नॉइज रेजिस्टन्स आणि see here, first stage of amplifier has gain of 10, 600 ohm. हे 600 बघा तुम्ही, 6000 वाचू नका. 600 ohm इनपुट रेजिस्टन्स तो इथं आला, R in. आणि
16,000 as equivalent noise resistance. So equivalent noise resistance is given here. So these two resistance, whatever are given as input of stage 1, these two resistance you have to connect in series. लक्षात येते का? जे काही हे दोन रेजिस्टन्स दिलेले आहेत, आर इक्विव्हॅलंट आणि इनपुट स्टेजचा रेजिस्टन्स, these two resistance you have to connect in series connection. मग ह्या दोन सिरीज कनेक्शनचा मिळून जो काही रेजिस्टन्स येईल ती कुठली व्हॅल्यू येईल आपली? R1. R1 म्हणजे A1 च्या मागे जे काही आहे त्या सगळ्याचा टोटल रेजिस्टन्स म्हणजे R1. इथे त्यांनी किती रेजिस्टन्स दिलेले आहेत? A1 च्या आधी 2 दिलेत रेजिस्टन्स. एक म्हणजे इनपुट रेजिस्टन्स ह्या स्टेजचा आणि इक्विव्हॅलंट नॉइज रेजिस्टन्स. मग ह्या दोन्हीचं सिरियल कनेक्शन करून जी आपल्याला व्हॅल्यू मिळते दॅट विल बी अवर व्हॅल्यू ऑफ R1. पण इक्वेशन मध्ये आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आधी? R1. मग R1 ची व्हॅल्यू किती येते बघा इथं. R1 इज इक्वल टू R इक्विव्हॅलंट 1 प्लस R इन 1. R इक्विव्हॅलंट 1 आहे 16,000. So see here are some mistakes. Whatever are these values, I will just finalize it and I will tell you tomorrow what values we have to consider. आता फक्त मेथड तरी लक्षात घ्या. इथं जो R इक्विव्हॅलंट दिलेला आहे आणि R इन दिलेला आहे, ह्या दोन्हीचं सिरियल कनेक्शन कन्सिडर करून आपली कुठली व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट होते? R1. हे समजतंय तुम्हाला? हाऊ टू कॅल्क्युलेट R1? Yes, ma'am. हॅलो, आर इक्विव्हॅलंट आणि आर इन 1 हे दोन्हीचं सिरियल कनेक्शनच घ्यायचं आणि त्याने जी इक्विव्हॅलंट व्हॅल्यू येईल म्हणजे सिरियल मध्ये असल्यावर काय होणार आहे? बाय डिफॉल्ट त्याची ऍडिशन होईल. सो दिस विल बी अवर व्हॅल्यू ऑफ R1. स्टेज 1 चा इनपुट रेजिस्टन्स R1. हे इथपर्यंतचं डिस्क्रिप्शन झालं. आय विल रीड इट वन्स अगेन. फॉर टू स्टेज एम्प्लिफायर, फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्प्लिफायर हॅज गेन ऑफ 10. पहिल्या एम्प्लिफायरचा गेन आहे 10. पहिल्या स्टेजचा इनपुट रेजिस्टन्स दिस इज 600 ओहम अँड 1600 ओहम ॲज इक्विव्हॅलंट नॉइज रेजिस्टन्स. हे झालं A1 च्या अलीकडच्या ब्लॉक पर्यंत. अँड फर्स्ट स्टेज इज हॅव्हिंग 27 किलो ओहम ॲज आउटपुट रेजिस्टन्स. आता हे जे होते दोन, हे काय होते? फर्स्ट स्टेजचे इनपुट रेजिस्टन्स होते, त्यामुळे ते काय आले? A1 च्या मागे आले. पण आता 27 किलो ओहम हा काय आहे? फर्स्ट स्टेजचा इनपुट रेजिस्टन्स दिलाय का आउटपुट दिलाय? 27 kilo ohm is output resistance of stage 1. I will repeat the sentence. 27 kilo ohm as output resistance of stage 1. म्हणजे ही झाली पहिली स्टेज. ह्याच्या इनपुटला हे दोन रेजिस्टन्स घेतले आणि हा जो 27 किलो ओहम आहे हा कुठे येईल? ह्याच्या आउटपुटला येईल. आउटपुटला म्हणजे हा इथे घेतला आपण. 27 kilo ohm is output resistance of stage 1. 27 kilo ohm as output resistance of stage 1. This is related to stage 1. Stage 1 मधले रेजिस्टन्स समजले तुम्हाला? काय Yes, दिलेले ma'am. स्टेज 1 मध्ये त्यांनी? इनपुटला जो आहे इक्विव्हॅलंट आणि इनपुट नॉइज रेजिस्टन्स हे अलीकडच्या साईडला सिरीज मध्ये घ्यायचे आणि स्टेज 1 चा इक्विव्हॅलंट, स्टेज 1 मधला जो आउटपुट रेजिस्टन्स आहे तो हा A1 च्या पुढे इथं असा पॅरलल मध्ये घ्यायचा. हे झालं स्टेज 1 शी रिलेटेड. आता बघू आपण स्टेज 2 बद्दल काय दिलेलं. फॉर सेकंड स्टेज एम्प्लिफायर गेन इज 25. सेकंड स्टेजचा एम्प्लिफायरचा गेन किती आहे? गेन इज 25 अँड इनपुट रेजिस्टन्स इज 81 किलो ओहम. इथं बघा, हा इनपुट रेजिस्टन्स म्हणजे काय आला? ह्याचा सेकंड स्टेजचा इनपुट रेजिस्टन्स आहे 81 किलो ओहम आणि सेकंड स्टेजचा नॉइज इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स किती दिलेला आहे? 10K. म्हणजे सेकंड स्टेजचा इनपुट रेजिस्टन्स इथे ड्रॉ करायचा आणि नॉइज इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स कुठे ड्रॉ करायचा? ह्या एम्प्लिफायरच्या सिरीज कनेक्शन मध्ये. प्लेसेस लक्षात ठेवा, कुठले रेजिस्टन्सेस कुठे ड्रॉ करायचे. सेकंड स्टेजचा इनपुट रेजिस्टन्स जो आहे
81 किलो ओहम तो कुठे ड्रॉ केला आपण ह्याच्या पॅरलल मध्ये 81 किलो ओहम ड्रॉ केला आणि त्याचा इक्विव्हॅलंट नॉइज रेझिस्टन्स किती दिलेला आहे 10K. तो इक्विव्हॅलंट नॉइज रेझिस्टन्स कुठे ड्रॉ करायचा दॅट रेझिस्टन्स यू हॅव टू ड्रॉ बॅक ऑफ एम्प्लिफायर A2. लक्षात येते का काय सांगते ते सेकंड स्टेज मध्ये पण कुठले दोन रेझिस्टन्स असणार आहेत इनपुटला एक म्हणजे त्याचा इनपुट रेझिस्टन्स आणि दुसरा असणार आहे तो इक्विव्हॅलंट नॉइज रेझिस्टन्स. त्यातला इनपुट रेझिस्टन्स कुठे घ्यायचा फर्स्ट स्टेजचा जो आउटपुट आहे त्याच्या पॅरलल मध्ये ह्याचा इनपुट रेझिस्टन्स घ्यायचा आणि सेकंड स्टेज मधला इक्विव्हॅलंट नॉइज रेझिस्टन्स कुठे घ्यायचा A2 च्या माग म्हणजे सेकंड स्टेज मधला नॉइज इक्विव्हॅलंट रेझिस्टन्स इनपुटचा 10 दिलेला आहे 10 किलो ओहम तो कुठे घेतलेला आहे आपण ह्या A2 च्या माग घेतलेला आहे. सो इन दिस वे यू हॅव टू प्लेस व्हॉट एव्हर आर द नॉइज रेझिस्टन्सेस. आर यू गेटिंग दॅट? जरी नाही समजलं तरी आय विल रिपीट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ट्राय टू अंडरस्टँड. हे झाले इनपुट रेझिस्टन्स सेकंड स्टेजचे. अजून काय दिलेलं आहे त्यांनी व्हॉट इज आउटपुट रेझिस्टन्स ऑफ सेकंड स्टेज how much value is given for output resistance of second stage hello what 1. is value given for output resistance of second stage it is given as 10 kilo sorry it is given as 1 mega ohm. मग second stage चा output कुठे आला इथे आला 1 mega ohm. in this way you have to draw the circuit. तुम्ही समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. स्टिल आय विल रिपीट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज दिस पॉइंट्स आर इम्पॉर्टंट. कुठला रेझिस्टन्स कुठे घ्यायला पाहिजे प्रॉपरली दॅट यू शुड अंडरस्टँड सो दॅट द कॅल्क्युलेशन्स विल नॉट बी रॉंग. मग ह्या सगळ्याचं जर इक्विव्हॅलंट काढला तर तुम्हाला R2 ची व्हॅल्यू मिळते आणि R3 म्हणजे काय हा 1 मेगा इट विल बी 1 मेगा ओहम ओनली. ह्या फक्त व्हॅल्यूज मी तुम्हाला फायनल सांगते कुठले आहेत ते दॅट आय विल टेल बट रिमेनिंग ऑल पॉइंट्स आर सेम. तुम्ही हे न्यूमरिकल एकदा वाचा. You just do that task today. You read this numerical once again and go through the method where to put the particular resistance. मग ह्याचा इक्विव्हॅलंट असणार आहे सगळा तो असणार आहे R2 आणि हा असणार आहे बाय डिफॉल्ट दिस विल बी R3 and then from this diagram you have to calculate value of R2 then calculate the value of R3. R3 तर सेम आहे त्याच्यावरून R इक्विव्हॅलंट कॅल्क्युलेट करायचा and once you get R equivalent TR equivalent ची व्हॅल्यू यूज करून आपण VM कॅल्क्युलेट करायचा. In this way you have to solve numerical. We will see that in detail in the next lecture. You just do one thing today. न्यूमरिकल वाचा आणि त्याचे इक्विव्हॅलंट रेझिस्टन्सेस किंवा अजून जे काही पुढचे न्यूमरिकल्स आहेत त्याच्याशी रिलेटेड त्याच्यामधले सुद्धा प्लेसेस कुठे आहेत त्या पर्टिक्युलर रेझिस्टर्सच्या ते समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. जस्ट ट्राय इट बाय युअर ओन so that it will be easy for you to understand in the tomorrow's lecture. Okay, is it clear? And have your calculators with you when we are going to solve the numericals. उद्या सुद्धा न्यूमरिकल सॉल्व करायचे आहेत आपल्याला so keep your calculators with you at the time of lecture. Okay, थोडंसं अवघड आहे हे. I will repeat it tomorrow and we will solve it. But just see all the numericals. ह्याच टाइपचं न्यूमरिकल पुढे सुद्धा आहे. तुम्ही जरा ट्राय करा थोडं स्वतः समजून घेण्याचा सो दॅट इट विल बी इझी फॉर यू. इज इट क्लिअर? Yes, हॅलो. ma'am. Yes, ओके. ma'am. So we will stop here today. We will see this numerical in the next lecture. You just type your number in the chat box and then you can leave.